literally biblical proportions. What you are looking at, if you can make it out there, it could be Noah's Ark. And they're not kidding about this. The one from the Bible is the one I referred to. A team of Christian explorers say that they are 99.9% sure that what they found are parts of the legendary ship beneath snow and volcanic debris near a peak of a mountain in Turkey. Eric Klein is an archaeologist and professor at George Washington University, and he joins us now. Eric, good to have you here. Thank you. So you say, astonishingly to me, because I'm very cynical, even though I would love it to be Noah's Ark. I mean, what could be cooler than that, right? Right. You say that there's a pretty good chance that they did find that this is it. Well, actually, I'm getting more skeptical by the hour. You are? Yes, this is the type of documentation where they've done what we call published by press conference. It should have come out in a scientific journal. It should have been vetted by independent scholars, things like that. And as criticism is growing in newspaper reports and across the blogosphere of what these guys have, they haven't responded yet, and nobody's seen their data. So the longer it remains, the more skeptical I grow. Well, they're claiming that they have carbon-14 dates that date this wood back to 4800 BCE. Where is that carbon-14 dates? Release the data to us. Where's the actual site? They haven't actually said where the site is. I mean, none of this is what a scientific researcher does. So the longer this goes on, the more inclined I am to lump this in the category of pseudoscience or maybe even a hoax. I mean, it's sounding worse and worse for them. I would say the ball is almost in their court now to back up their... Yeah, to prove it, exactly. I just thought it was kind of comical to say they're 99.5% sure that they found Noah's Ark. I mean, that leaves the other Yes. 0.5%, I guess, which means maybe it's not. But let me ask you this. Exactly. As you say, these kind of findings have happened before. Is it possible that there would be, that it would still exist? What would you find if you did find it? After all of these years, what might be left of the Ark, Doctor? Yeah, after all of these years, that's part of the problem, is that the Ark, if it ever existed, and of course there's a huge debate as to whether it even existed, but let's say for argument's sake that it did exist, something that's 5,000 years old made out of wood more than likely disintegrated a very long time ago. And even if it did survive, it may well have been converted into something else. I mean, that's an awful lot of wood that would have been used in the Ark, and there's not going to be an awful lot of wood left after Noah lands on his mountain. So I would have thought that he would... It was a big flood, too, don't forget. Absolutely. With the big flood and everything's gone. I would have presumed that he would have dismantled the Ark and we'd be looking for a house or something rather than an Ark. But the chances of finding something made of wood that's that old, unless it's in Egypt where it's preserved by the desert, or unless it's at, say, the bottom of the Black Sea where there's no ocean and there's no organisms to eat the wood. Otherwise, you're going to be hard pressed. You might find someone like Ötzi the Iceman, but to find a huge Ark... Right. Yeah, I'm skeptical. Yeah. Well, at this point, we're gonna keep looking. It sounds like, based on your assessment here, Doctor. Good to have you with us, Dr. Klein. Thank you very much. You're welcome. He's in the skeptical category. Yeah. Could you tell? 一支由香港和土耳其联合组成的方舟探险队，就在这座山上，还真发现了诺亚方舟。 昨天，由中国香港人和土耳其人组成的探索队在京召开发布会，称在土耳其东部的亚拉腊山高于海拔4000米的冰川进行挖掘，成功进入一个巨型木结构。荷兰著名探索家格利特·艾顿称，他有大量实施显示，土耳其东部的亚拉腊山上发现的木结构就是传说中的诺亚方舟。Yes, I studied the subject of Noah's Ark for 35 years, and I found many details that exactly match this find. 探险队分析认为，亚拉腊山上气候严寒，3000多米以上从没有人类建屋居住的遗迹，加上当地世代沿袭以泥砖建屋，木材是罕有建材，因此过去发现的零散木块都是来自方舟。香港探索队员袁文辉表示，此次发现的突破在于探索队成功进入巨型木结構。首先咧就最初咧我哋其實係一個製作嘅機構嚟嘅，即係拍好多紀錄片咁樣。咁咧就喺香港我哋有一個主題公園啦，就好似一隻挪亞方舟咁樣嘅形狀。咁根據聖經裏面所記載嘅尺寸咧，去做咗出嚟。其实前些年就曾有科学家宣布过类似发现，但一直未得到考古界的认同。尽管如此，有报道称，土耳其当地官员对此相当重视，拟将来把发现申请列入联合国世界文化遗产。北京台报道。从此，诺亚方舟也许不是一个传说。好，我看不到这个。
都落緊嚟啦。嘅，嗱見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅。呢個都係水坑位嚟嘅。我已經進入咗方舟嘅櫃蟹嘅內陸。我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯，呢度係條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好，我哋大家再望上去上邊，見到一條木，呢度一條木，呢度一條差唔多成2-3米嘅長木。 만약 노아의 방주를 찾아낸다면 모든 종교인들은 자신들이 생각하고 있는 죽음과 영혼, 또 매일매일의 가치를 다시 한번 생각하게 될 것입니다. 이미 고인이 된 내셔널 지오그래픽 편집자가 몇 년 전 이곳 워싱턴에서 말했듯이 노아의 방주의 발견은 인류 역사상 가장 위대한 고고학적 발견이며 또 예수의 부활 이후 가장 큰 사건이 될 것입니다. 또한 과학적 사고의 흐름을 모두 바꿔놓게 될 것입니다. 이곳은 이란과 옛소련 제국의 경계선이죠. 아래산은 약 5,000m 높이로 솟아있으며 24평방마일을 차지하고 있습니다. 고대 많은 유명한 사람들은 그 신성한 산으로 여행을 떠났습니다. 서기 1269년 잘 알려진 탐험가 마르코 폴로는 그의 여행기에서 노아의 방주가 아라렛산의 눈 덮인 봉우리에 놓여있다고 기술했습니다. 세계 제2차 대전 직후 러시아의 파일럿인 자바로스키 중위는 아라렛산 위에서 방주를 보았다는 믿기지 않는 얘기를 했습니다. 자발로스키가 목격한 소식은 니콜라스 황제에게까지 전해졌습니다. 1917년 황제는 2중대의 병사들을 보내어 이 비범한 발견물의 위치를 파악하고 기록하도록 했습니다. 병사들은 방주를 찾아 그 크기를 재었습니다. 그들은 또한 이 거대한 배 사진을 찍어 기록했습니다. 그런데 이 일은 당시 모국에서 터진 공산주의 혁명 때문에 공개되지 못하고 말았습니다. 방주가 실제 한다는 증거가 처음 발견되자 사람들은 그토록 흥분했고 현대 장비를 총동원해 조사를 시작했던 것입니다. 1950년대 중반에 와서야 드디어 아라렛산에 방주가 존재한다는 20세기 첫 번째 물리학적 증거를 내보였습니다. 방주를 둘러싸고 있는 비밀의 벽을 깨는 작업이 성공을 거두기 시작한 것입니다. 폭파 기술자인 프랑스인 페르낭 나바라시가 처음 방주에 관심을 가진 것은 젊은 시절 군대에 복무하던 때였습니다. 나바라시는 1952년에 아라렛산 1차 탐험을 시작했습니다. 현지인 가이드는 산마루에서 나를 버리고 가버렸죠. 그래서 나는 나 혼자라도 가기 위해 애썼습니다. 방주의 모습이 다 드러나지는 않았지만 난 유리 같은 얼음 밑에 거대하고 시커먼 형체가 얼어있는 걸 보았습니다. 그때 난 다시 돌아와서 그것이 뭔지 밝혀내리라고 생각했죠. 나바라시는 1955년 7월에 그의 어린 아들 라파엘을 동행하여 돌아왔습니다. 지금 보시고 있는 화면은 페르낭 나바라시와 그의 아들이 탐험 중에 실제로 찍은 것입니다. 1955년은 따뜻한 해였죠. 거대한 빙하로 녹아내렸어요. 방주를 찾을 기회가 있다면 바로 지금이라는 걸 알았죠. 라파엘이 드디어 뭔가를 발견했습니다. 나바라시는 빙하의 갈라진 틈 속으로 들어갔습니다. 약 4,000m 아래로 말입니다. 그 나무는 잘 보이긴 했지만 얼음 속에 박혀 있었습니다. 그때까지는 그게 얼마나 큰 건지 알 수가 없었어요. 나바라시가 얼음에서부터 잘라낸 것은 손으로 다듬은 5피트 길이의 나무 기둥이었습니다. 이 순간은 꿈꿔왔었죠. 라파엘과 나는 꼭 크리스마스처럼 흥분했습니다. 그것을 등에 지고 산 아래로 나르려고 했지만 너무 무거웠습니다. 중심을 잡지 못할 정도였어요. 나무를 잘라야 하는 것이 아쉬웠지만 나중에 검사를 위해 샘플을 보내려면 어차피 잘라야만 했죠. 오랫동안 간직해온 소망이 이루어지는 자랑스러운 순간. 그러나 이것이 정말로 노아의 방주에서 나온 나무일까요? 나바라시가 찾아낸 나무 종류는 아라렛산 근처에서는 자라지 않는다는 것이 밝혀졌습니다. 사실 이 산 주변 300마일 이내에는 숲은 하나도 없습니다. 나바라시는 자신이 찾아낸 손으로 다듬어진 나무를 세계의 다른 연구실에 보내 검사했습니다. 그리고 이 나무는 5,000년 전의 것이라는 통보를 받았습니다. 성경이 말하는 홍수의 시기와 정확히 일치합니다. 과학적인 검사로 인해 아라렛산 위에는 굉장히 오래되고 무척이나 신비스러운 무언가가 분명히 있음이 입증됐습니다. 페르낭 나바라시의 발견은 방주를 찾는 일에 새로운 문을 열었습니다. 세계에서 만약 미 CIA와 국방성이
스파이 위성이 터키 동부를 찍은 정찰 사진들을 공개하기만 한다면 우리의 궁금증은 이미 해결됐을 것입니다. 그렇다면 왜 공개하지 않는 걸까요? 공군의 작전사령부가 보유하고 있는 기밀 서류 중에는 지금 노아의 방주 사진도 있습니다. 그 위에는 노아의 방주라는 라벨까지 붙여져 있지요. 우리 정부가 노아의 방주 지역의 사진과 인공위성 사진을 가지고 있다는 것이 알려져 있지만 정부는 공개하지 않으려 할 것입니다. 만약 공개하면 우리의 스파이 기술이 어느 정도 수준에 왔는가도 드러나게 될 테니까. 자, 여러분, 대홍수로 인해서 지구상에 살고 있던 모든 육지동물과 사람은 다 죽었어요. 그렇죠? 근데 홍수 직전에 지구상에 살고 있던 사람이 몇 명 정도였을까? 요거 계산해 본 사람 별로 없어요. 그렇죠? 근데 성경 창세기에 보면 족보가 나오거든요. 이 족보를 통해서 충분히 추정해서 계산이 가능해요. 여러분, 창세기에 족보가 이름만 나오는 게 아니라 몇 살에 누구를 낳았고 그 후 몇 년 살았다, 이게 다 나오거든요. 이렇게 자세한 기록을 주님께서 우리에게 남겨주신 이유가 뭘까요? 인구 계산해보라고. 물론 여러 가지 다른 목적들이 많지만 인구 계산 가능하다, 뭐 이런 겁니다. 그래갖고 아담의 후손들이 대홍수 때까지 몇 명으로 불어났겠느냐 하는 거예요. 여러분, 이 대홍수는 아담 창조 후 1656년에 있었거든요. 그럼 아담의 자손들이 1600년쯤 지났을 때 몇 명까지 불어났겠느냐 하는 거예요. 자, 직접 계산 안 해보신 분들이 계실 테니까 그냥 추정을 해보세요. 느낌 가는 대로. 몇 명 정도 홍수 직전에 지구상에 살았을까요? 100만 명? 1000만 명? 여러분, 이건요, 여러분 머리로 계산이 안 되고 계산기 두들겨 보면 알아요. 몇 가지 합리적인 가정을 해가지고 그래갖고 이제 하면 되는데, 여러분 지금 현재 세계 인구가 몇 명 정도인지 혹시 아시나요? 관심 좀 가져주시면 감사하겠습니다. 2021년 6월 26일 통계, 그러니까 지난달쯤의 통계예요. 78억 7,496만 5,732명. 물론 이렇게까지 정확할 수는 없어요. 그렇죠? 예, 예, 정글에 깊은 곳에 사는 사람 어떻게 그 숫자 파악을 하겠어요? 그러니까 뭔가 대충 기준을 잡은 다음에 인구 증가나 이런 속도를 고려해서 추정하는 거죠. 근데 어쨌거나 지금 현재 80억 가까운 인구가 지구상에 살고 있습니다. 대략. 어마어마하죠. 그럼 이제 대홍수 때는 몇 명 정도였겠느냐? 계산을 해보면 아는데, 여러분, 지금 현재 세계 인구가요, 40년이 안 돼서 2배 정도로 늘어납니다. 근데 과거에는 조금 느려서 50년마다 2배 정도라고 한번 계산을 해보자고요. 그게 무슨 말이냐면, 처음에 두 사람이 50년 후에 4명 되고 100년 후에 8명 되는 거예요. 여러분, 이 숫자는요, 태어나는 사람, 죽은 사람 다 고려해서 그때 살고 있는 사람의 숫자예요. 그래서 이런 식으로 쭉 늘어나잖아요. 그러면 이 대홍수는요, 창조 후 1656년에 있었던 일이라 그랬죠. 그래서 이런 속도로 쭉 늘어나면 1650년 지났을 때 170억으로 늘어나요. 170억. 그러니까 홍수 직전의 세계 인구는 이 계산에 의하면 170억일 수도 있다는 거예요. 그렇지만 뭐 이때 당시에 아이를 몇 살부터 낳았으며 몇 년 동안 낳았겠느냐, 또 자주 낳았겠느냐, 아니면 띄엄띄엄 낳았겠느냐, 조건마다 좀 다르거든요. 그렇지만 이때 당시는 장수했던 시절이에요. 그런 걸 감안한다면 이보다 더 많을 수도 있어요.
아주 적게 잡아도 적어도 1억 이상은 있었을 수 있어요. 그렇죠? 그러니까 엄청나게 많은 사람들이 있었는데 몇 명 빼고 다 죽었다고요? 8명 빼고 다 죽었어요. 여러분 이렇게 생각하시면 쉽습니다. 지금 당장 전 세계에 홍수가 나서 지금 현재 79억 정도 되는 인구가 한꺼번에 다 죽는 거예요. 그리고 8명만 살아남는 거예요. 오늘 여기 참석하신 분들만 살아남는 거예요. 서로 축하해 주세요. 축하합니다. 나머지 분들은 다 돌아가신 거예요. 다들 살아남으려면 153 쉴터교회로 오시기 바랍니다. 그러면 이제 2단 되는 거예요. 그렇죠? 그러니까 여러분 이 대홍수 사건은 아담 창조 이후로 예수님 재림하실 때까지 인류 역사 중에 물리적으로 가장 큰 규모의 사건이었어요. 어떤 분이 여기다가 그런데 왜 인간 화석이 발견되지 않는 걸까요? 이렇게 질문하셨는데요. 여러분 실제로 인간 화석들이 여기저기서 발견됩니다. 대홍수 이전 사람들의 뼈라고 추정되는 것들이 발견돼요. 그래서 여러분 아까 그 그랜드 캐년의 퇴적증이 고생대 퇴적증이라고 그랬잖아요. 그리고 또 중생대 퇴적증, 그게 다 홍수 전반부, 홍수 후반부 퇴적증들이라고 보고 있거든요. 근데 바로 그 중생대 퇴적증 속에서 사람의 뼈들이 발견돼요. 실제로. 그래서 홍수 이전 시대 사람들의 뼈일 거라고 추정이 되고 있습니다. 그런데 왜 그거는 대대적으로 매스컴에 발표가 안 되느냐? 안 되는 이유가 뭐냐면요. 진화론을 믿는 대부분의 학자들은요. 사람과 원숭이의 중간쯤 되는 뼈가 발견돼야만 좋아하지, 사람의 뼈나 원숭이 뼈는 진화론의 증거가 아니잖아요. 그러니까는 사람의 뼈가 발견되는 것은 그다지 관심 있어 하지 않아요. 그래서 매스컴에 별로 안 나오는 거예요. 자, 기왕 오늘 그 숫자 계산을 했으니까 그 다른 숫자 계산 하나를 좀 더 보여드릴게요. 여러분 아까 대홍수가 지금부터 몇 년 전이라고 그랬죠? BC, 여러분 아주 외우기 쉽습니다. BC 2345년. 그러니까 2345예요. 2345. 그러니까는 좀 전에 표에서 여기 이 표가 있군요. 자, 보세요. BC 2345년에 홍수가 시작됐거든요. 예. 그런데 지금 현재는 2021년이죠. 그럼 이거 두 개를 합치면 되죠. 그렇죠? 그러면 합치면은 4366년이거든요. 6년인데 여러분 BC 1년과 AD 1년 사이에는 0년이 없어요. 그래서 1년을 빼줘야 돼요. 그래서 어쨌거나 그건 큰 문제는 아니고 지금부터 4365년 전에 대홍수가 있었다는 거예요. 요 계산이 맞다면. 그러니까 대략 4500년 전쯤이라고 치자고요. 그렇다면 이제 무슨 계산을 좀 할 필요가 있냐면 그럼 대홍수 때 살아남은 8명의 후손들이 점점 인구가 증가해서 지금 현재 80억 정도 인구가 된 거죠. 몇 년 만에? 4300년 정도 만에. 그렇죠? 근데 그게 과연 현실적이냐 하는 거예요. 그러니까 그렇게 짧은 기간 내에 80억 정도로 늘어날 수 있겠느냐 하는 겁니다.
자, 일반 사람들은 가능하다고 생각할까요? 불가능하다고 생각할까요? 불가능하다고 생각해요. 왜냐하면 진화론에서 인간이 출현한 때가 지금부터 몇십만 년 전이라고 하거든요. 그러니까 몇십만 년 전에 출발해서 지금 80억이 된 거라고 여기기 때문에 4,500년 만에 그렇게 큰 숫자로 불어날 수 없을 거다라고 생각을 해요. 근데 가능한지 불가능한지는 계산해봐야 알아요. 그렇죠? 그래서 이제 그 부분에 대한 계산을 좀 보여드리려고 하는데, 일단 창세기 10장 32절 함께 읽겠습니다. 시작. 홍수 이후에 이들로 말미암아 땅에서 민족들이 나뉘었더라. 그러니까 지금 지구상에 살고 있는 모든 사람들의 조상은 노아의 가족들이다. 그 말이에요. 자, 그리고 대홍수가 있었던 때가 지금부터 4,300년 전쯤이거든요. 근데 이 짧은 기간 내에 80억으로 늘어날 수 있느냐 하는 문제예요. 여러분, 이 세계 지도인데 이 빨간색이 뭘 의미하냐면 인구 밀도입니다. 얼마나 많이 몰려 살고 있나. 그러면 여기가 제일 바글바글해요. 그렇죠? 그 와중에 여러분이 살고 있기 때문에 힘드신 거예요. 1994년도 인구 밀도 그림입니다. 자, 방금 말씀드린 대로 세계 인구는 지금 80억 가까이 돼 있고요. 인구 증가 속도는 40년 정도 만에 2배로 늘어나요. 자, 그러면 이제 우리가 뭘 계산해 볼 거냐면, 요건 참고로, 여러분 이것은 인구 밀도가 아니라 인구 증가 속도예요. 인구 증가가 어느 지역이 빠른가 하는 거예요. 아무래도 저개발 국가들이 빨라요. 잘 발전한 나라에서는 인구 증가라기보단 인구 감소 현상이 나타나고 있죠. 근데 전 세계적으로 볼 때는 인구가 증가하고 있어요. 그러니까 선진국에서 아무리 적게 나봤자 소용없어요. 저개발 국가에서 잔뜩 나와갖고 이민 오거든요. 그렇죠? 그러니까 지구 전체 평균으로 보면은 인구는 계속 증가하게 돼 있어요. 자, 그렇게 되는데, 여러분, 진화론에서는요, 현생 인류, 그러니까 현재 지구상에 살고 있는 사람들의 가장 직접적인 조상들이 50만 년 전쯤에 지구상에 출현했다라고 보고 있어요. 그럼 그때 적어도 2명 이상의 조상이 있었어야 되겠죠? 남자 하나, 여자 하나 이상은 있어야 자손이 퍼지잖아요. 그럼 그때 2명이 50만 년 지나는 동안 78억으로 늘어났다는 게 진화론적인 관점이에요. 그렇죠? 근데 성경에서는 대홍수가 4,500년 전쯤 있었다는 거죠. 그때 8명 살아남은 사람이 4,500년 만에 78억 됐다는 주장이죠. 자, 여러분, 이 두 가지 주장 중에 어느 쪽이 그럴듯해 보이시나요? 잠시 신앙심 내려놓으시고, 여러분 대부분의 일반 사람들은요, 수십만 년 전쯤에 출발했다고 봐야 78억 인구가 해결될 거다. 이해가 될 거다라고 생각해요. 그러니까 이제 짐작만 하지 말고 계산해보자는 거죠. 4,365년 만에 8명이 80억 될 수 있겠냐? 요겁니다. 여러분, 인구는 기하급수적으로 증가한다라는 말 들어보셨죠? 그래서 2명이 4명 되고 4명이 8명 되는 거예요. 2명이 4명, 4명이 6명 되는 게 아니라, 왜냐하면 요 2명이 또 4명 되잖아요. 그렇죠? 그러니까 있는 거에 비례해서 늘어나니까요, 무섭게 늘어나요. 그래갖고 그래프로 보면은 이렇게 직선적으로 늘어나는 게 아니라 이런 식으로 가파르게 올라갑니다. 쉽게 얘기하면 은행 복리 늘어나듯이 늘어나요. 은행에서 복리로 이자 주면 너무 좋겠죠. 자, 먼저 진화론부터 검토해 보겠습니다. 여러분, 진화론에서 인구가 아주 천천히 늘어났다고 가정해 보겠습니다. 그게 뭐냐? 500년마다 2배.
여러분 500년마다 2배면 빠른 거예요? 느린 거예요? 근데 얼만큼 느린 건지는 감이 안 잡히시죠? 여러분 예를 들어 이런 거예요. 여러분 조선이 500년이었죠. 이시조선 500년 이렇게 표현하잖아요. 조선 시작될 때 남녀 한 쌍 두 사람이 조선 끝날 때 4명 됐다는 뜻이에요. 빠른 거예요? 느린 거예요? 이건 느려도 비현실적으로 느린 거예요. 아마도 그 집안은 대대로 역적 집안이었을 거예요. 그래서 자기 식구 좀 숫자 늘어나면 역적 모의했다가 발각되는 바람에 삼족을 멸하는 멸문지화 중에 뒷문으로 애기 하나 도망가고, 그렇죠? 그 다음에 또 도전했다가 이번에는 담 너머로 애기 하나, 겨우 하나 살아남고, 이런 식으로 아주 기구한 운명을 겪어야만 500년 만에 겨우 2배로 늘어날 거예요. 그렇죠? 근데 어쨌든 그렇게 느리게 늘어났을 때 처음에 두 사람이 500년 후에 4명 되는 거예요. 1000년 후에 8명 되겠죠? 그럼 이런 식으로 2, 4, 8 이러면은요, 이걸 수학적으로 표현하면 2의 1승, 2의 2승, 2 곱하기 2, 또 2 곱하기 2 곱하기 2, 그게 8이잖아요? 그런 식으로 요 위에 지수가 하나씩 늘어나는 거예요. 그럼 5000년이 지나면 500년에 10배죠. 그러면은 이게 10번 깡총깡총 뛰면 2의 11승이 되겠죠. 그럼 50만 년은 2의 n승이 되겠죠. 요 n값 찾아내면 되겠죠. 근데 우리는 이진법에 약하니까 10진법 숫자로 바꿔줘야 이해가 되죠. 그래서 2의 n승은 10의 k승명에 요 k값을 찾아내면 되거든요. 벌써 기절한 분들이 50%예요. 자, 그러면 2의 n승은 10의 k승명을 풀면 돼요. 그래서 요 k값을 찾아내면 되는데 이걸 어떻게 풀어야 되죠? 잘 풀면 돼요. 자, 여러분 이걸 풀려면 제가 다음 말을 하는 순간 여러분 머리에서 쥐가 나실 거예요. 양변의 로그를 취하면. 예, 이제 여기서 80% 기절하셨어요. 여러분 로그를 붙이면 요 위에 있는 지수가 앞으로 튀어나오거든요. 그래서 n 로그 2는 k 로그 10. 하여튼 그래요. 지금부터 이해가 안 되시는 분들은 이해를 하려고 그러지 마시고 그냥 분위기를 감상해 주세요. 예. 자, 근데 여러분 로그 10은 그냥 1이거든요. 그래서 얘는 있으나 마나예요. 그럼 여러분 드디어 k 값을 찾을 수 있어요. 여러분 k는 n 로그 2거든요. 그럼 n 값과 로그 2 값을 알면 돼요. 이 n 값은 뭐냐면 500년마다 지수가 1씩 늘어나죠. 그러면 50만 년이 500년의 몇 배인지 알면 되겠죠. 그래서 50만 년을 500으로 나눴더니 1000이라는 숫자가 나오니까 n값은 찾았어요. 1000이에요. 자, 그 다음에 이제 n값을 찾았고 로그 2 값을 찾아야 되죠. 이 로그 2 값은 표에 나오거든요. 그래서 이 로그 2 값을 찾았더니 0.30 너덜너덜 이렇게 돼 있어요. 이거 0.3이라고 대충 보자고요. 그러면 1000에다가 0.3을 곱하면 300이 나왔거든요. 대충. 여러분 드디어 우리가 K값을 찾은 거예요. K값이 300이에요. 그러면 10의 몇 승? 10의 300승. 자, 여러분 이게 무슨 말이냐면 진화론이 맞다면 50만 년 전에 두 사람이 500년마다 2배라는 아주 느린 속도로 인구가 천천히 늘어나도 지금 현재 지구상에 살고 있어야 되는 사람의 숫자가 10의 300승명이어야 된다 그 말이에요. 근데 여러분 10의 300승명이라는 숫자가 감이 안 잡히시죠? 저도 사실 감이 안 잡히는데 이 10의 300승이라는 숫자가요. 어떤 수냐면 일자 하나 쳐놓고 동그라미를 300개를 친 숫자예요. 여러분 이게 여러분 동그라미를 300개를 친 숫자가 10의 300승명이거든요.
여러분 지금 현재 세계 인구를 대충 100억이라고 보면은요. 그게 10의 10승이에요. 그러면 10의 300승은 10의 10승의 몇 배일까요? 그랬더니 어떤 분이 30배요. 이러더라고요. 그리고 또 어떤 분은 10의 30승 배요. 아니에요. 10의 290승 배예요. 그러니까 여러분 이 10의 300승이라는 숫자는 정말로 비현실적인 숫자예요. 그래서 저도 이제 공학을 공부했기 때문에 이 10의 300승이라는 숫자가 얼마나 큰 숫자인지 감이 좀 이제 공학을 했는데도 불구하고 감이 안 잡혀갖고 이 느낌을 좀 가져보려고 어느 날 복잡한 계산을 좀 했어요. 이게 무슨 계산이냐면 예를 들어 이런 거예요. 여러분 사람을 모아서 지구만한 덩어리를 만든다고 생각을 해본 거예요. 또는 거꾸로 지구만한 공 속에다가 사람을 집어넣으면 몇 명 들어가나 요걸 계산해 본 거예요. 요거 좀 만화적으로 표현하면 사람을 모아서 지구만한 경단을 만들려면 몇 명 필요한가. 그러면 여러분 지구 부피를 구한 다음에 한 사람의 몸의 부피로 나누면 몇 사람인지 나오겠죠. 지구 부피 구하려면 반지름을 알면 되거든요. 지구 반지름은 6,370km예요. 근데 이 반지름을 알면 부피를 구하는 공식이 그 유명한 3분의 4 파이 r 3승이에요. 문과분들은 더 이상 이해하려고 하지 마세요. 그럼 요 r 값이 반지름이거든요. 그럼 요 6,370을 여기다 집어넣으면 지구의 부피가 나와요. 그래서 그걸 계산한 결과가 지구의 반지름을 알기 때문에 부피를 계산했더니 1 곱하기 10의 12승 세제곱킬로미터예요. 그런데 한 사람의 부피를 또 알아야 되겠죠. 근데 우리 몸은 좀 복잡하게 생겼잖아요. 그래서 제가 좀 단순하게 계산했어요. 키, 어깨 너비, 가슴 두께를 곱하면 제가 들어갈 관 사이즈가 나와요. 직육면체에. 그거를 한 사람의 부피라고 가정을 한 거예요. 그래서 계산해 봤더니 0.1156 세제곱미터예요. 그러면 요 값으로 이걸 이 지구 부피에서 한 사람 부피를 나누면 되겠죠. 그랬더니 몇 명이 필요하냐면 10의 22승명 정도가 필요해요. 그러니까 9 곱하기 10의 21승인데 요게 10이라고 본다면 여기 1승이 더 추가되거든요. 10의 22승명. 근데 여러분 저 10의 22승명이 어떤 수냐면요. 여러분 우리 지구가 속해 있는 은하계가 있거든요. 은하? 밤하늘에 은하수 있죠. 그 별들의 집단인데 지구는 은하 중심에서 3만 광년 떨어진 곳에 있어요. 근데 어쨌거나 우리 은하 내의 별의 개수가 1000억 개쯤이라고 봐요. 그게 10의 11승이에요. 근데 우주 안에는 이런 은하가 또 1000억 개쯤 있다고 추정하고 있어요. 그래서 이 우주 안에 있는 별의 숫자가 10의 22승계쯤이라고 보고 있어요. 그러니까 사람을 이 우주 안에 별의 숫자만큼을 모으면 지구만한 덩어리가 되는 거예요. 그게 10의 22승이에요. 근데 300승 되려면 멀었죠? 그래갖고 제가 이번에 무슨 계산을 해봤냐면 태양이에요. 태양. 여러분 태양의 반지름은 지구 반지름의 100배예요. 그럼 이걸 부피로 따지면 세제곱해야 되기 때문에 100만 배. 그러니까 지구를 100만 개 모으면 태양만해져요. 그래서 태양만한 공을 만들어 놓고 거기다가 사람을 집어넣으면 몇 명 들어가는가 계산을 해본 거예요. 그랬더니 10의 28승명 들어가요. 아직도 300승 내려면 멀었죠? 그래갖고 이건 태양 갖고도 안 되는 숫자구나. 그래갖고 이번에는요. 태양계가 뭐예요? 태양이 중심에 있고 수금, 지화, 목, 토, 천해, 명
명왕성을 최근에 뺐긴 했지만 어쨌든 명왕성까지를 반지름으로 하는 거대한 우주공을 만들어 놓고 사람을 집어넣었더니 10에 39승명 들어가요. 아직도 한참 남았죠? 그래서 안 되겠구나. 이번에는 일광년. 여러분 이 광년이라는 용어가 뭐냐면 이게 미친 여자다 이런 뜻이 아니고요. 광년이 뭐냐면 이 빛광자에 1년, 2년 할 때 그 연수란 뜻이거든요. 빛의 속도로 1년을 간 거리. 근데 여러분 빛의 속도는요. 1초에 30만 킬로미터를 가요. 무슨 말이냐면 째깍 하는 사이에 지구를 7바퀴 반을 돈다는 뜻이에요. 근데 그런 빛의 속도로 1년 동안을 간 거리가 1광년이에요. 근데 그런 정도 거리의 우주공을 만들어 놓고 거기다가 사람을 집어넣어 봤더니 10에 49승명 들어가요. 그래도 멀었죠? 그래갖고 우리 은하계, 여러분 우리 은하가 지구가 속해 있는 요 은하가 반지름이 5만 광년이거든요. 빛의 속도로 5만 년을 가야 돼요. 지구는 3만 광년쯤 떨어진 곳에 있어요. 근데 이런 은하만한 공을 만들어 놓고 거기다 사람을 집어넣었더니 10에 64승명 들어가요. 아직도 멀었죠? 자, 이 시점에서 계속 계산할까요, 말까요? 안 하는 게 낫겠죠? 이미 벌써 포기하셨죠? 여러분, 우리 은하만한 곳에다가 사람을 꽉꽉 채워 넣어도 10에 64승명이기 때문에 10에 300승명이라는 숫자는 현실적인 숫자예요? 지극히 비현실적인 숫자예요? 지극히 비현실적인 숫자예요. 근데 진화론이 맞다면 50만 년 전에 두 사람이 500년마다 2배라는 지극히 느린 속도로 천천히 늘어나도 지금 현재 지구상에 살고 있어야 하는 사람의 숫자가 10의 300승이에요. 그러니까 우리가 너무나 쉽게 몇십만 년을 얘기하지만 인류 기원 연대로 몇십만 년이라는 그 연도는요, 비현실적인 연도예요. 자, 그에 반해서 이번엔 성경을 한번 분석해 보자고요. 여러분, 성경에서는 지금부터 4,500년 전쯤 8명 살아남았고 그 사람들이 여기 70억이라고 써 있는데 80억이라고 보세요. 네, 뭐 큰 차이는 없습니다. 됐다는 거잖아요. 그러면 이걸 좀 쉽게 하기 위해서 2명이 10억 되는 걸 먼저 계산해 놓고 8명에서 50억 정도 되는 거를 고려하면 돼요. 그러면 자, 2의 1승, 2의 2승, 2의 3승에서 2의 m승이 됐을 때가 100억이라고 보자고요. 근데 100억은 10의 10승이거든요. 그러면 2의 m승은 10의 10승 해놓고 요 m값을 구하면 되겠죠. 그럼 이거 어떻게 풀면 된다고요? 잘 풀려면 어떻게 해야 된다고요? 양변 로그를 붙이면. 그러면 로그를 붙이면 지수는 앞으로 튀어나온다 그랬죠. 그래서 m 로그 2는 10 로그 10인데 로그 10은 있으나 마나라 그랬죠. 그럼 얘 지우고 나면 여러분 드디어 m 값을 구할 수 있는데 10을 로그 2로 나누면 되죠. 근데 로그 2는 0.30 너덜너덜이라 그랬죠. 그러면 10을 0.3 정도로 나누면 33이 나왔거든요. 자, 여러분 드디어 m값을 구했어요. m값은 33이에요. 무슨 말이냐? 처음 두 사람이 2배씩 몇 번을 뛰면 33번을 뛰면 100억이 되는 거예요. 근데 우리는 지금 2명에서 100억을 구하려는 게 아니라 8명에서 50억 정도를 구하려는 거죠. 그럼 몇 번을 빼주면 돼요? 1번, 2번, 이쪽에서 1번. 그렇죠? 그럼 3번 빼주면 되겠죠? 그러면 33번에서 3번을 빼주면 30번이죠. 자, 이게 무슨 말이냐? 대홍수 때 살아남은 8명이 2배씩 몇 번을 뛰면 30번을 뛰면 50억 되는 거예요. 근데 그 30번을 몇 년 간격, 몇 년 만에 뛰어야 돼요? 4,500년 만에 30번을 뛰어야 되죠. 그럼
그럼 한 번 뛸 때마다 몇 년? 150년. 자, 그럼 무슨 말이에요? 대홍수 직후부터 평균 150년마다 2배씩 늘어나면 지금 현재 세계 인구와 비슷해진다. 그 얘기예요. 자, 그러면 이제 보세요. 그럼 150년마다 2배면 아까 조선이 500년이라 그랬죠? 그쵸? 그러면 처음에 조선 초에 두 사람이 150년 후에 4명 되는 거죠. 300년 후에 8명 되는 거죠. 450년 후에 16명 되는 거죠. 근데 거기서 50년쯤 지났으니까 조금 더 늘어나서 20명쯤 됐다고 치자고요. 여러분, 조선 초기에 두 사람이 조선 끝날 때 20명 된다. 빠른 거예요? 느린 거예요? 아주 느린 거죠. 여러분, 요즘이야 아이를 적게 낳아서 그렇지 지금부터 100년 전쯤만 하더라도요. 그렇죠? 가족 계획 안 하고 그냥 하늘이 주는 대로 낳았으면 두 사람 결혼해서 100년만 지나도 수십 명으로 늘어나는 거 아시죠? 그러니까 여러분 500년 만에 10배 늘어났다는 것은 아주 느린 속도예요. 근데 이렇게 천천히 늘어나도 8명이 100억 정도 되는 데는 몇천 년밖에 안 된다는 거예요. 그러니까 이제 보세요. 진화론이 맞다면 50만 년 전에 2명이 500년마다 2배라는 아주 느린 속도로 늘어나도 지금 현재 세계 인구는 몇 명 돼 있어야 돼요? 10의 300석. 그럼 만약에 500년마다 2배가 아니라 50년마다 2배라고 하면은 이 지수가 10배는 뛰어요. 그렇죠? 넉넉하게 봐줘서 500년마다 2배라고 해줬는데도 이 정도니까. 근데 성경에서 4500년 전쯤 대홍수 직후 8명이 평균 몇 년마다 2배? 150년마다 2배라는 아주 느린 속도로 늘어나도 현재 세계 인구가 설명이 된다 안 된다? 되고도 남는다. 여러분, 제가요 이렇게 구체적으로 계산해 보기 전까지는 학교에서 가르치는 진화론의 설명이 그럴듯했어요. 그리고 성경에서 주장하는 몇천 년 전의 대홍수는 신화처럼 여겨졌어요. 이건 억지다. 근데 계산을 구체적으로 이렇게 해고 났더니요 오히려 성경이 현실적이에요. 진화론적 주장은 소설도 너무 같어요. 공상과학 소설을 벗어나서 너무나 허황된 소설이에요. 여러분, 인류의 역사는 절대로 길지 않아요. 여러분, 가장 객관적이고 합리적인 근거가 수학적 근거잖아요. 그렇죠? 그러니까 여러분, 대홍수 이후 4500년 정도 만에 지금 현재 세계 인구로 불어나는 것은요 너무나 당연해요. 오히려 왜 이렇게 천천히 늘어났나 할 정도로 느리게 늘어나도 이렇게 되는 거니까 왜 이렇게 150년마다 왜 평균 150년마다 2배일까요? 사람들이 끊임없이 전쟁을 하면서 죽이면서 늘어났으니까. 그렇죠? 그래서 대홍수 이후에 현재 인구로 증가하는 일은 너무나 당연한 현실적인 것이다. 여러분, 아까 그 진화론을 다른 관점에서 검토해 볼게요. 여러분, 여기가 50만 년 전이고요. 여기가. 그러면 여기가 현재라고 보자고요. 그럼 이제 이걸 10토막을 내면은 요 한 토막이 5만 년이겠죠. 그리고 요 한 토막을 다시 10분의 1 토막을 10토막을 내면은 요 하나가 5천 년이겠죠. 그렇죠? 근데 여러분, 아까 두 사람을 가만히 내버려 두면
아까 여기서부터 여기까지 4,500이니까 여기서부터 여기까지는 5,000년쯤 되겠죠? 그러니까 여러분, 한 쌍에 어울리는 남녀를 가만히만 내버려 두면 5,000년 만에 100억 정도 되는 거예요. 그러니까 어떤 남녀가 연애하고 있으면 방해하지 마세요. 그 한 쌍을 가만히 내버려 두면 100억의 조상이 돼요. 근데 어쨌거나 그러면 여러분 보세요. 50만 년 전에 이제 출발을 하는 거예요. 요 작은 한 칸이 5,000년이라 그랬죠. 요걸 좀 확대시킨 게 요게 5,000년이에요. 그럼 처음에 두 사람을 가만히 내버려 두면 5,000년 만에 100억으로 늘어났겠죠. 근데 늘어난 상태에서 계속 유지될 수는 없죠. 가만히 놔두면 더 늘어날 테니까. 그럼 여기서 한번 멸종해야 되겠죠. 멸종한 다음에 간신히 두 사람 또 살아남았어. 그 두 사람이 또 5,000년만 놔두면 또 얼마로 늘어나요? 100억. 그럼 이걸 몇 번 반복해야 돼요? 100번이죠. 그렇죠? 여기에 10번이니까 10번 하면은 10번을 또 10배 하면 100번이죠? 그러니까 여러분 100억 늘어났다가 멸종, 100억 늘어났다가 멸종, 100억 늘어났다가 멸종을 100번 반복해야 돼요. 그래야 지금 현재 세계 인구를 설명할 수 있어요. 그럼 그동안 100억 멸종했던 그 많은 뼈들 다 어디 갔어요? 말도 안 되죠. 그렇죠? 그러면 이런 속도로 증가하는 게 아니라면 어떻게 다르게 그 계산을 해야 되냐면요. 이런 거예요. 여러분, 처음에 초기 단계에는 몇만 년에 2배씩 늘어나는 거예요. 그 다음에 두 번째 단계에서는 몇천 년에 2배씩 늘어나고, 그러다가 그 후에 몇백 년에 2배씩 늘어나다가 최근에 와서 몇십 년에 2배씩 늘어났다고 해야만 지금 현재 80억 정도 인구를 설명할 수가 있는 거예요. 근데 몇만 년에 2배 늘어났다는 가정이 합리적인 가정이에요? 지극히 비합리적인 가정이에요? 지극히 비현실적이고 비합리적인 어처구니없는 소설이죠. 그렇죠? 그러니까 이 진화론의 50만 년으로 현재 인구를 설명하려면 이래도 억지고 저래도 억지예요. 근데 대부분의 사람들이 이렇게 구체적으로 계산을 안 해보니까 진화론에서 주장하는 그 연도들에게 속아버리는 거예요. 결국 지금부터 4,500년 전에 대홍수가 있었다는 4,500년 전쯤에 대홍수가 있었다는 것이 인구 증가 계산을 해봤을 때 합리적이다? 너무너무 비합리적이다? 합리적이에요. 인류 역사가 그렇게 길 수가 없어요. They claim to be real-life raiders of the Lost Ark. A group of Chinese explorers say they found Noah's famed boat, and Sydney-siders will be among the first to see inside. This dark wooden room could rewrite history. The people who found it claim it's a cabin inside Noah's Ark. We are like 99.9% like it is Noah's Ark. Yeah. A team of Chinese and Turkish explorers say they discovered the giant boat in 2009. It's buried in ice more than 4,000 metres above sea level on top of Mount Ararat in Turkey. The group carefully recorded their expeditions and want the world to see them. Yeah, it's the first time to see that, to have the footage. It's the first time. So it's a historical finding. They've since turned their quest for the Ark into a movie. In August, Sydney will be the first city in the world to be taken on a tour inside. Over the years, countless explorers have claimed a similar discovery, and this latest find hasn't silenced the skeptics. But the movie's makers want audiences to come along and decide for themselves. Melinda Nusafora, 10 News.
Research on the Noah's Ark from scientific and archaeological aspects have been carried out for more than 200 years, and the biggest findings by Westerners are no more than some wood fragments. But discovering wood materials above the snow line on Mount Ararat has been encouraging enough. Professor Otto Belli, a primary Turkish archaeologist, has been researching on the topic for more than 30 years. He suggests that no trees, nor any human settlements, have ever been found above 3,500 meters on this mountain. What's more, according to historical record, major construction materials that local people used were cements and stones, while wood was rarely the choice. Therefore, it is believed that wood materials found in the past must have come from the biblical Noah's Ark. Now, the greatest breakthrough of the latest discovery made by the Hong Kong and Turkish expedition team is that the team has successfully entered some wooden spaces on Mount Ararat and made detailed video records. Despite of hostile weather and political situation, the expedition team carried out the latest Ark search for a whole year. And finally, in October 2009, the team successfully entered the wooden structure and made the video recording. During the search, the team entered 7 spaces. The first space. This is the first space discovered. It's L-shaped. Wooden walls can be seen clearly. This space might used to be a chamber. Wooden connections are found, and knocking at the wall makes a sound of wood. Wood. Yeah, it's wood. 冰封，筍位，我就會喺度上翻嚟，我哋去第二個位置。The second space. This space is covered by ice. Beneath the ice is wood. There's a wooden beam above, and there are wooden nails on the beam. It is believed to be used for keeping animals. Later, we also found similar beams in other spaces. It's clear that the wooden structure has been covered by ice and volcanic rocks for a very long time. And there's a wooden staircase.
2米嘅長喎。 The wall is shaped in a concave curve and is slightly tilted. It is about 5 to 6 meters high. At the top, there are wooden beams sticking out of the ice. The beams and tenon joints all suggest that this is a man-made structure. This space is quite narrow. Straw and ropes are found at the end of this space. The third space. This space is as tall as 5 meters. The wall is also shaped in a concave curve and slightly tilted. The team had to absolve down there. Some wood samples are taken from the space. There was a disgusting smell in the space that makes breathing difficult. Knocking on the floor, the team members can hear the sound of wood, and the hollow sound suggests that there is another floor underneath. This space measured about 2 meters wide. A small door about 1 meter high is found in the wall, but the team decides not to break it for safety reasons. The fourth space. The fourth space is like a box. The wall, the ceiling, and the floor are all made of wood, and it's about 2 meters in height, width, and length. There is a wooden beam with wooden nails on the wall. It is believed that animals were once tied to these nails. There is also some straw and a shelf on the wall. The fifth space. This space is very small and looks like a tunnel. Several wooden staircases are found here. The sixth space. There are at least more than one wooden ladder which are believed to be cut out from tree trunks. Standing at the staircase, team members find some cracks on the ceiling through which they see the extension of the structure. Therefore, it is believed that the wooden structure has more than one floor. In order to avoid damage to the structure, the team decides not to break into the space behind.
The seventh space. This space is 5 meters high and about 10 to 12 meters wide. It's curved in shape, and the structure of the wall is similar to the third space. Since it's located in a dangerous position, the team could only peek from the top, and they found 3 air vents that might have served as windows. According to the Bible, the Noah's Ark is about 150 meters long. These wooden spaces distribute horizontally and are altogether more than 30 meters wide. Therefore, it is highly probable that the remains of Noah's Ark have been found. This one. Are you ready for this? A groundbreaking discovery of literally biblical proportions. What you are looking at, if you can make it out there, it could be Noah's Ark. And they're not kidding about this. The one from the Bible is the one I referred to. A team of Christian explorers say that they are 99.9% sure that what they found are parts of the legendary ship beneath snow and volcanic debris near a peak of a mountain in Turkey. Eric Klein is an archaeologist and professor at George Washington University, and he joins us now. Eric, good to have you here. Thank you. So you say, astonishingly to me, because I'm very cynical, even though I would love it to be Noah's Ark. I mean, what could be cooler than that, right? Right. You say that there's a pretty good chance that they did find that this is it. Well, actually, I'm getting more skeptical by the hour. You are? This is, yes, this is the type of documentation where they've done what we call published by press conference. It should have come out in a scientific journal. It should have been vetted by independent scholars, things like that. And as criticism is growing in newspaper reports and across the blogosphere of what these guys have, they haven't responded yet, and nobody's seen their data. So the longer it remains, the more skeptical I grow. Well, they're claiming that they have carbon-14 dates, the date this wood back to 4800 BCE. Where is that carbon-14 dates? Release the data to us. Where's the actual site? They haven't actually said where the site is. I mean, none of this is what a scientific researcher does. So the longer this goes on, the more inclined I am to lump this in the category of pseudoscience or maybe even a hoax. I mean, it's sounding worse and worse for them. I would say the ball is almost in their court now to back prove up it. their... Yeah, to prove it, exactly. I just thought it was kind of comical to say they're 99.5% sure that they found Noah's Ark. I mean, that leaves the other Yes. 0.5%, I guess, which means maybe it's not. But let me ask you this: Exactly. as you say, these kind of findings have happened before. Is it possible that there would be, and that it would still exist? What would you find if you did find it? After all of these years, what might be left of the Ark, Doctor? Yeah, after all of these years. That's part of the problem, is that the Ark, if it ever existed, and of course there's a huge debate as to whether it even existed, but let's say for argument's sake that it did exist, something that's 5,000 years old made out of wood more than likely disintegrated a very long time ago. And even if it did survive, it may well have been converted into something else. I mean, that's an awful lot of wood that would have been used in the Ark, and there's not going to be an awful lot of wood left after Noah lands on his mountain. So I would have thought that he would... It was a big flood, too, don't forget. Absolutely. With the big flood and everything's gone. I would have presumed that he would have dismantled the Ark and we'd be looking for a house or something rather than an Ark. But the chances of finding something made of wood that's that old, unless it's in Egypt where it's preserved by the desert, or unless it's at, say, the bottom of the Black Sea where there's no ocean and there's no organisms to eat the wood. Otherwise, you're going to be hard-pressed. You might find someone like Ötzi the Iceman, but to find a huge Ark... Yeah, I'm skeptical. Yeah. Well, at this point, we're gonna keep looking. It sounds like, based on your Yes. assessment here, Doctor. Good to have you with us, Dr. Klein. Thank you very much. You're welcome. He's in the skeptical category. Yeah. Could you tell? 近日，一支探险队在土耳其东部的亚拉拉特山附近找到了疑似传说中的诺亚方舟残骸。测试发现，遗迹的年代可以追溯到4800年前，恰好是《创世纪》中诺亚方舟存在的时期。北京台编辑报道。昨天，由中国香港人和土耳其人组成的探索队在京召开发布会，称在土耳其东部的亚拉腊山高于海拔4000米的冰川进行挖掘，成功进入一个巨型木结构。
荷兰著名探索家格利特·艾顿称，他有大量石狮显示，土耳其东部的亚拉腊山上发现的木结构就是传说中的诺亚方舟。Yes, I studied the subject of Noah's Ark for 35 years, and I found many details that exactly match this find. 探险队分析认为，亚拉腊山上气候严寒，3000多米以上从没有人类建屋居住的遗迹，加上当地世代沿袭以泥砖建屋，木材是罕有建材，因此过去发现的零散木块都是来自方舟。香港探索队員袁文輝表示，此次發現嘅突破在於探索隊成功進入巨型木結構。首先咧，就最初咧係我哋其實係一個製作嘅機構嚟嘅，即係拍好多紀錄片啊咁樣。咁咧就喺香港，我哋有一個主題公園啦，就好似一隻挪亞方舟咁樣嘅形狀。咁啊，根據聖經裏邊所記載嘅尺寸咧，去做咗出嚟。其实前些年就曾有科学家宣布过类似发现，但一直未得到考古界的认同。尽管如此，有报道称，土耳其当地官员对此相当重视，拟将来把发现申请列入联合国世界文化遗产。北京台报道。下面说说诺亚方舟吧。这诺亚方舟呢，说在历史文献中的记载已经超过了2000年了。而那部电影2012的推波助澜呢，也让现在大家对诺亚方舟的兴趣是有增无减。传说诺亚方舟在大洪水之后停泊在土耳其的亚拉腊山上。而就在昨天，说土耳其这个亚勒省政府在北京宣布，一支由香港和土耳其联合组成的方舟探险队就在这座山上，还真发现了诺亚方舟。昨天，由中国香港人和土耳其人组成的探索队在京召开发布会，称在土耳其东部的亚拉腊山高于海拔4000米的冰川进行挖掘，成功进入一个巨型木结构。荷兰著名探索家格利特·艾顿称，他有大量石狮显示，土耳其东部的亚拉腊山上发现的木结构就是传说中的诺亚方舟。Yes, I studied the subject of Noah's Ark for 35 years, and I found many details that exactly match this find. 探险队分析认为，亚拉腊山上气候严寒，3000多米以上从没有人类建屋居住的遗迹，加上当地世代沿袭以泥砖建屋，木材是罕有建材，因此过去发现的零散木块都是来自方舟。香港探索队員袁文輝表示，此次發現的突破在於探索隊成功進入巨型木結構。首先咧，就最初咧係我哋其實係一個製作嘅機構嚟嘅，即係拍好多紀錄片啊咁樣。咁咧就喺香港，我哋有一個主題公園啦，就好似一隻挪亞方舟咁樣嘅形狀。咁啊，根據聖經裏邊所記載嘅尺寸咧，去做咗出嚟。其实前些年就曾有科学家宣布过类似发现，但一直未得到考古界的认同。尽管如此，有报道称，土耳其当地官员对此相当重视，拟将来把发现申请列入联合国世界文化遗产。北京台报道。近日，一支探险队在土耳其东部的亚拉拉特山附近找到了疑似传说中的诺亚方舟残骸。测试发现，遗迹的年代可以追溯到4800年前，恰好是《创世纪》中诺亚方舟存在的时期。北京台编辑报道。
昨天，由中国香港人和土耳其人组成的探索队在京召开发布会，称在土耳其东部的亚拉腊山高于海拔4000米的冰川进行挖掘，成功进入一个巨型木结构。荷兰著名探索家格利特·艾顿称，他有大量石狮显示，土耳其东部的亚拉腊山上发现的木结构就是传说中的诺亚方舟。As I studied the subject of Noah's Ark for 35 years, and I found many details that exactly match this find. 探险队分析认为，亚拉腊山上气候严寒，3000多米以上从没有人类建屋居住的遗迹，加上当地世代沿袭以泥砖建屋，木材是罕有建材，因此过去发现的零散木块都是来自方舟。香港探索队员袁文辉表示，此次發現嘅突破在於探索隊成功進入巨型木結構。首先呢，就最初呢係我哋其實係一個製作嘅機構嚟嘅，即係拍好多紀錄片啊咁樣。咁呢就喺香港我哋有一個主題公園啦，就好似一隻挪亞方舟咁樣嘅形狀。咁啊根據聖經裏邊所記載嘅尺寸呢去做咗出嚟。其实前些年就曾有科学家宣布过类似发现，但一直未得到考古界的认同。尽管如此，有报道称，土耳其当地官员对此相当重视，拟将来把发现申请列入联合国世界文化遗产。北京台报道。好，下面说说诺亚方舟吧。这诺亚方舟呢，说在历史文献中的记载已经超过了2000年了。而那部电影2012的推波助澜呢，也让现在大家对诺亚方舟的兴趣是有增无减。传说诺亚方舟在大洪水之后停泊在土耳其的亚拉腊山上。而就在昨天，说土耳其这个亚勒省政府在北京宣布，一支由香港和土耳其联合组成的方舟探险队就在这座山上，还真发现了诺亚方舟。昨天，由中国香港人和土耳其人组成的探索队在京召开发布会，称在土耳其东部的亚拉腊山高于海拔4000米的冰川进行挖掘，成功进入一个巨型木结构。荷兰著名探索家格利特·艾顿称，他有大量石狮显示，土耳其东部的亚拉腊山上发现的木结构就是传说中的诺亚方舟。As I studied the subject of Noah's Ark for 35 years, and I found many details that exactly match this find. 探险队分析认为，亚拉腊山上气候严寒，3000多米以上从没有人类建屋居住的遗迹，加上当地世代沿袭以泥砖建屋，木材是罕有建材，因此过去发现的零散木块都是来自方舟。香港探索队員袁文輝表示，此次發現嘅突破在於探索隊成功進入巨型木結構。首先呢，就最初呢係我哋其實係一個製作嘅機構嚟嘅，即係拍好多紀錄片啊咁樣。咁呢就喺香港我哋有一個主題公園啦，就好似一隻挪亞方舟咁樣嘅形狀。咁啊根據聖經裏邊所記載嘅尺寸呢去做咗出嚟。其实前些年就曾有科学家宣布过类似发现，但一直未得到考古界的认同。尽管如此，有报道称，土耳其当地官员对此相当重视，拟将来把发现申请列入联合国世界文化遗产。北京台报道。